اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے سیکرٹ سروس مشن کا قسط نمبر 6 حاضر ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلیک زیرو ریسیور ہاتھ میں پکڑے اس طرح حیرت زدہ بیٹھا تھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا عمران کی وجہ سے سر سلطان کا ذہن معاف ہو گیا؟ بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس طرح حیرت بھرے انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ کراس 0 تو انتہائی اہم ترین فائل ہے، اور سر سلطان جانتے ہیں کہ دانش منزل سے فائل منگوانے کا کیا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ پھر ان کا پونا اور اس طرح کا لہجہ۔ بلیک زیرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال آیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تیزی سے پھیلتے گئے۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور سر سلطان کے رہائش گاہ کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف ٹیلی فون انگیج تھا۔ بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ہونٹ بینچ رکھے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کیے۔ اس بار انگیج ٹون سنائی دی۔ یس، کون ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی، لیکن بلیک زیرو یہ لہجہ سنتے ہی چونک پڑا۔ سر سلطان کے لہجے کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پہلے ضرور آواز اور لہجہ سر سلطان کا تھا، لیکن اس بار جو آدمی بولا تھا گو اس نے سر سلطان جیسا لہجہ اپنانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن اب بلیک زیرو کو سر سلطان سے باتیں کرتے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اتنی آسانی سے دھوکہ نہ رکھا سکتا تھا۔ X2 اسپیکنگ، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، تمہیں فائل بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سر سلطان نے کہا، آپ کو کون سی فائل چاہیے؟ دوبارہ بتائیے، بلیک زیرو نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کراس 0 فائل، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، میں کنفرم کرنا چاہتا تھا، فائل آدھے گھنٹے بعد میرا آدمی لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ نیلا کاغذ وہ ساتھ لے آئے گا تاکہ آپ کو اس رسید پر دے سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، آدھا گھنٹہ تھوڑا زیادہ ہے، مجھے فوراً یہ فائل چاہیے، دوسری طرف سے قدر بے چین لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ فائل کو سیب سے نکالنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد فائل آپ تک پہنچ جائے، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ نیلے کاغذ والی بات اس نے جان بوجھ کر سر سلطان کو چیک کرنے کے لیے کہی تھی، اور سر سلطان نے اس کی اس بات پر چونکہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا، اس لیے اب بلیک زیرو کو یقین ہو گیا تھا کہ بولنے والا کسی صورت بھی اصل سر سلطان نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا ذہن اب انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے لگا۔ اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کیے، صفدر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا، صفدر، ہاں، تم فوراً تنویر کو ساتھ لے کر سر سلطان کی کوٹھی پر پہنچو۔ وہاں سے سر سلطان کو اغوا کر لیا گیا اور ان کی جگہ کوئی اور آدمی موجود ہے۔ تم نے اس آدمی سے پوری طور پر یہ بات اگلوانے کے اصل سر سلطان کو کہاں رکھا گیا اور ان لوگوں کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ اس کے بعد مجھے وہی سے فون کر کے مزید ہدایت لے لینا، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، صفدر نے مستعدی سے جواب دیا۔ سنو، ہو سکتا ہے مجرمین نے کوٹھی کی نگرانی کر رکھی ہو، اگر انہیں شک پڑ گیا تو سر سلطان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے تم کوئی فائل اٹھا کر براہ راست کوٹھی میں داخل ہو گئے اور اندر اطلاع بھجوائیں گے کہ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہیڈ کوارٹر سے فائل دینے آئے ہو۔ نقلی سر سلطان تمہیں اندر بلوائے گا، اس کے بعد باقی کارروائی تم کرو گے۔ سب کام انتہائی ہوشیاری سے ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، آپ بھی فکر ہے، دوسری طرف سے صفدر نے کہا۔ اوکے، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ تم اکیلے اندر جاؤں گے یا میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ کار کی سائڈ پر بیٹھتے ہوئے تنویر نے پوچھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر موجود تھا۔ نہیں، بات نے کہا کہ ہم براہ راست اندر جائیں گے، اس لیے ہم دونوں ہی اندر جائیں گے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آخر اچانک کیس کیسے شروع ہوتے اور شروع بھی عمران ہی سے ہوتے؟ اب دیکھو، اس کے پلیٹ میں بم کا دھماکہ اور اب سر سلطان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔
तनवीर ने चल लम्हे खामोश रहने के बाद जवाब दिया, वो मशहूर आदमी है इसलिए मुजरिम पहले उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। सफदर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इमरान के बारे में कोई रिपोर्ट है? वैसे एक बात यूँ तो इमरान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसे कुछ हो जाता है तो यकीन करो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे इमरान मुझे सिरासीब से करीबी अजीज़ है। कहा वो वाकई हमारा सबसे करीबी अजीज़ है, बाकी ज़ुबान चलाने की तो उसे आदत है, सफदर ने जवाब दिया। और इसी लम्हे सफदर ने कार इस सड़क की तरफ मोड़ दी जहाँ टॉप ऑफिसर्स कॉलोनी का बड़ा गेट था। कॉलोनी में दाखिल होकर वो सीधे सर सुल्तान की कोठी की तरफ बढ़ते गए। फाटक खुला हुआ था इसलिए वो कार अंदर लेते गए, लेकिन कोर्ट से पहले ही उन्हें रोक लिया तो वहाँ मुसल्लह गार्ड मौजूद थे। सर सुल्तान को पैगाम दे कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से हम आए, हमने उन्हें सरकारी तौर पर फाइल देंगे। सफदर ने कार से बाहर निकलते हुए कहा। इसके हाथ में सुर्ख रंग की एक फाइल थी। दूसरी तरफ से तनवीर भी नीचे उतर आया। आप यही रुके, इतलाक करते हैं। गार्ड के सपाई ने कहा और इसने साइड पर रखा और टेलीफोन उठाकर किसी मुलाजिम से बात की और फिर थोड़ी देर बाद सर सुल्तान का एक मुलाजिम खुद बाहर आ गया। साहिब ने उन्हें बुलाया। मुलाजिम ने सफदर और तनवीर को देखते हुए कहा, ठीक है जय आप। सपाई ने मुतमईन अंदाज में कहा और सफदर और तनवीर मुलाजिम के पीछे चलते हुए कोठी में दाखिल हो गए। एक राहदारी से गुजर कर मुलाजिम इसके आखिर दरवाजे पर रुक गया। जय साहब अंदर है, मुलाजिम ने कहा और सफदर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी और सर सुल्तान की आवाज़ सुनकर सफदर दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया। तनवीर इसके पीछे था जबकि मुलाजिम वापस चला गया। सामने एक मेज के पीछे सर सुल्तान बैठे हुए, इनके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। फाइल ले आए आप, सर सुल्तान ने बड़े बावकाल लहजे में सफदर और तनवीर से मुखातिब होकर कहा। यस सर। सफदर हाथ में पकड़ी हुई फाइल लिए आगे बढ़ गया जबकि तनवीर वही दरवाजे के करीब ही रुक गया। वैसे अगर सफदर और तनवीर को एक्सट्रू ने न बताया होता कि असर सर सुल्तान ने, तो वो दोनों उसे लाजिमन असर सर सुल्तान ही समझते, क्योंकि इस आदमी ने हर लिहाज से असल सर सुल्तान का रूप धारा हुआ था। वही शक्ल, वही सूरत, वही कद-ओ-कामत और वही लहजा। लाओ दिखाओ मुझे, सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सर पहले रसीद दे दीजिए। सफदर ने जेब में इस तरह हाथ डाला जैसे रसीद बुक निकाल रहा हो। हाँ लाओ, नीला कागज में दे देता हूँ रसीद, जल्दी करो, सर सुल्तान ने जवाब दिया। दूसरे लम्हे जैसे सफदर का हाथ बाहर आया, सर सुल्तान ने बुरी तरह चौंक पड़े क्योंकि सफदर के हाथ में रसीद बुक की बजाय साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था। क्या मतलब, कौन हो तुम, जानते हो? सर सुल्तान यकलख्त उठ खड़े हुए और इनके चेहरे पर तासीरात नुमाया थे। हाँ हम जानते हैं कि तुम असर सर सुल्तान नेऊ, सफदर ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और सर सुल्तान ने सफदर की बात सुनते ही बिजली की सी तेजी से हाथ मेज की दराज की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन सफदर ने ट्रिगर दबा दिया और टक की आवाज़ के साथ ही गोली सर सुल्तान के कान के करीब से निकलती चली गई और सर सुल्तान टटक कर पीछे हटते ही थे कि सफदर ने यकलख्त उछल कर दूसरा हाथ सर सुल्तान के गर्दन पर रखा और फिर वो नकली सर सुल्तान चीखता हुआ मेज के ऊपर से उछल कर सामने फर्श पर आ गिरा। और फिर इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करता, तनवीर ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से इसकी पिछली पर लात मारी और नकली सर सुल्तान के हल्क से जोरदार चीख। आवाज न बाहर चली जाए, सफदर ने चौंक कर कहा। नहीं, मैंने साउंड प्रूफ बटन दबा दिया है, तनवीर ने दूसरी लात चलाते हुए कहा और सफदर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वाकई दरवाजे की साइड और दीवार के दरमियान जरी बंदी हो चुकी और सफदर के चेहरे पर इत्मीनान जाहिर हो गया, क्योंकि अब तक वो इसलिए मुहतात हो रहा था कि बाहर से मुदाखलत होगी
नकली सर सुल्तान चीखता हुआ दीवार से जा लगा। तनवीर की जोरदार लात मुसलसल इसकी पिसलियों में पड़ रही थी और वो उसे उठने का भी मौका नहीं दे रहा था। रुक जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब दे देगा तो ठीक, वरना गोली मार कर खत्म कर दूंगा। सफदर ने हाथ उठाकर तनवीर को रोकते हुए कहा। बोलो, सर सुल्तान ने कहा। सफदर ने रिवाल्वर का कर दीवार के साथ पड़े हुए नकली सर सुल्तान की तरफ करते हुए कहा। मम्मा, मैं हूँ सर सुल्तान, मैं तुम्हें देख लूंगा। नकली सर सुल्तान ने कराहते हुए कहा। ठीक है तनवीर, ये सीधे हाथ बताने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें इजाजत है, इसकी हड्डियां तोड़ सकते हो, सफदर ने सख्त लहजे में कहा। सफदर की बात सुनते ही तनवीर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और नकली सर सुल्तान भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ था और फिर तनवीर ने जैसे इस पर छलांग लगाई, वो बिजली की सी तेजी से साइड पर हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे इसके मुंह से इंतहाई भयानक चीख निकली, क्योंकि तनवीर ने अपने जिस्म के हवा में ही मोड़ लिया था। इस तरह इसके जोरदार फ्लाइंग किक पूरी कुव्वत से नकली सर सुल्तान के सीने पर पड़ी। तनवीर कलाबाजी का कर सीधा हुआ तो नकली सर सुल्तान जोरदार फ्लाइंग किक की ज़रब का कर दीवार से टकरा कर मुंह के बिल कालीन पर गिर चुका था। और फिर तनवीर यकलख उछल पड़ा और इस बार इसके दोनों जुड़े हुए पुर नकली सर सुल्तान की पुष्ट पर कुव्वत से पड़े और नकली सर सुल्तान के हल्क से खरखराहट सी निकली। मर न जाए ये ख्याल रखना, सफदर ने कहा। फिक्र न करो, ये आसानी से मरने वाला नहीं है, तनवीर ने जवाब दिया। और इस बार वो हमला करने की बजाय आगे बढ़कर फर्श पर औंधे मुंह पड़े पलकते हुए नकली सर सुल्तान पर झुका और इसने इसकी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ कर उसे पीछे घसीटा। लेकिन दूसरा लम्हा इसके लिए हैरत अंगेज साबित हुआ, जब नकली सर सुल्तान बजाय आगे घुटने की यखलक एक जगह से उछला और इस बार इसके दोनों घुटने तनवीर के पीठ पर पड़ा और तनवीर उछल कर पीछे गिरा ही था कि सफदर ने लात घुमा दिया और उछल कर आगे बढ़ता हुआ नकली सर सुल्तान एक बार फिर चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा।